గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని గజముఖుడు ఈతడు వరదాయకుడీతడు ఆది దంపతుల ప్రియతనయుడు ఈతడు నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని గజముఖుడు ఈతడు వరదాయకుడీతడు ఆది దంపతుల ప్రియతనయుడు ఈతడు మహాఘనుడు ముజ్జగాలు పాలించెడి గణపతి మహాఘనుడు ముజ్జగాలు పాలించెడి గణపతి కొలిచెడి హృదయాలలో కొలువుండును గణపతి సనాతనుడు దేవుడు సగుణ సుగుణ రూపుడు మహనీయుడు మాన్యుడు స్తుతమతియే గణపతిని ఫలితము నుంచి తలచి ముదమార కొలిచేరు స్వామి జనులందరూ నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని సదా మనము విఘ్నేశుని కీర్తించెడి భాగ్యము సదా మనము విఘ్నేశుని కీర్తించెడి భాగ్యము పొందిన మన బ్రతుకులు తరించుట సత్యము వినాయకుడు విజయుడు జయమునిచ్చి బ్రోచును శుభములనే పంచును ప్రమథాచిత గణపతిని శృతిలయగతిగా పలుక సురలోక సదనాలు చేరు మన మనసులు నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని కాణిపాకమందు వెలసి కొలిచెడి నీ భక్తులను కాణిపాకమందు వెలసి కొలిచెడి నీ భక్తులను కరుణించి బ్రోచెడి వరసిద్ధి గణపతి సత్యమైన మహిమలు కనిపించును కనులకు తరించును తనువులు సరాజనుల బ్రోచెడి శ్రీ గణనాయకుని కొలిచి భజించగరారండి స్వామి సచ్చరితం నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజ్యుని
గజముఖుడు ఈతడు వరదాయకుడీతడు ఆది దంపతుల ప్రియతనయుడు ఈతడు నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజుని నమో నమో గణపతి జయ హే సురపతి అని కొలువర ఆది పూజుని गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् उमया दिव्य सुमङ्गल विग्रहया लिङ्गित वामाङ्ग विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शोषिणि दुःख निवारिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते हे जगदम्ब कदम्ब वनप्रिय वासविलास निवासरते शिखरि शिरोमणि तुङ्ग हिमालय शृङ्ग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ भञ्जनि कैटभ भञ्जनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते है निज हुङ्कृतिमात्र निराकृत धूम्रविलोचन धूम्रसिके समर विशोणित बीज समुद्भव बीजलताधिक बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महावदर्पित भूत पिशाचपदे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते
पराक्रम शौण्ड मृगाधिपते निज भुज दण्ड निपातित चण्ड निपातित मुण्ड भटाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते दुर्जय निर्जर शक्तिभृते चतुर विचार धुरीण महाशिवदूत कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मद दानवदूत दुरन्तगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कीरवराभयदायकरे त्रिभुवनमस्तकशूल विरोध विरोधि कृतामलशूलकरे दुर्नमितावरदुन्दुभिनाद मुहुर्मुखरीकृत दीनकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धेयित ताडनिमित्त जलास्यरते ककुभां पतिवरदोऽङ्गत तालक तालकुतूहलनादरते धिं धिं धिमिकित धिं धिमित ध्वनि धीर मृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा श्री सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा आकारादिक्षकारान्त वर्णावयवशालिनी वीणा पुस्तकहस्ताव्यात् प्रणो देवी सरस्वती या वर्णपदवाक्यार्था गद्यपद्यस्वरूपिणी वाचिनर्तयतु क्षिप्रं मेधादेवी सरस्वती सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचनी नमस्ते सरस्वती देवी वासरा पुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये
अक्षसूत्राङ्कुशधरा वीणा पुस्तकधारिणी मुक्ताहार समायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा कम्बुकण्ठी सुता प्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निवेश्यता या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा भक्तजिह्वाग्रसदना क्षमादिगुणदायिनी या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमोऽस्तु शुद्धस्फटिकोपमायै नमोऽस्तु वीणाकरलालितायै नमोऽस्तु वाण्यै जलजासनायै नमोऽस्तु वेदप्रतिपादितायै वासरा वसतानाद्या वासराधिपसेविता वासरा पीठनिलया वासुदेवी वसुप्रदा शरदिन्दुसमाकारे परब्रह्मस्वरूपिणी वासरा पीठनिलये सरस्वती नमोऽस्तुते श्रुतिगोचरां शुभकरीं चिद्व्योमसञ्चारिणी शब्दब्रह्ममयीं स्वरादिमय सङ्गीताकृतिं वाङ्मयीं शास्त्रज्ञानविवेकसंयुत महाबुद्धिप्रदां चिन्मयीं शास्त्रज्ञानविवेकसंयुत महाबुद्धिप्रदां चिन्मयीं विद्यारूपधरां सुकर्मफलदां लक्ष्मीं
परतत्त्वमयी नामीं सहस्रोद्यानविहारां ब्रह्माद्यर्चित परतत्त्वमयी ब्रह्माण्डव्याप्तां भुवनेशीं ब्रह्मज्ञानप्रदायिनी त्वां ब्रह्माण्डव्याप्तां भुवनेशीं ब्रह्मज्ञानप्रदायिनी त्वां विद्यालक्ष्मी वेदमयी आद्यावन्देनादरूपिणी विद्यालक्ष्मी वेदमयी वचोरूपिणी वागरीश्वरी विचारसारा विश्वनायिका वचोरूपिणी वागरीश्वरी विचारसारा विश्वनायिका शुचिरूपं चित्सुधा विग्रहा प्रचुरशुभफलप्रदायिनी त्वां शुचिरूपं चित्सुधा विग्रहं प्रचुरशुभफलप्रदायिनी त्वां विद्यालक्ष्मी वेदमयी आद्यावन्देनादरूपिणी विद्यालक्ष्मी वेदमयी आद्यावन्देनादरूपिणी विद्यालक्ष्मी वेदमयी భృంగనీలనీలాంజనాలకా పద్మరాగగాంగేయమౌళికా పూర్ణచంద్రబింబోజ్వలాననా శ్రీ సరస్వతీ మే ప్రసీదతు భృంగనీలనీలాంజనాలకా పద్మరాగగాంగేయమౌళికా పూర్ణచంద్రబింబోజ్వలాననా శ్రీ సరస్వతీ మే ప్రసీదతు పుల్లనేత్ర పంకేరుహాన్వితా రత్నక్లుప్తతాటంకభూషితా చంపక ప్రసూనాభనాసికా శ్రీ సరస్వతీ మే ప్రసీదతు దర్పణ ప్రభాగండమండలా పల్లవాధరా దంతకుట్మలా మందహాసిని కంబుకంధరా శ్రీ సరస్వతీ మే ప్రసీదతు దీర్ఘబాహుకా చాతి కోమలా రత్న కంచుకా పీవరస్తనా స్వర్ణమౌక్తికా కర్ణభూషణా శ్రీ సరస్వతీ మే ప్రసీదతు మంజుభూషణార్చిర్వళిత్రయీ సుందరోదరా నిందనాభికా లంబితోధరా ధారమేఖలా శ్రీ సరస్వతీ మే ప్రసీదతు
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಧ್ಯಮ ಭೂನಿ ತಂಬಿನಿ ಮತ್ತದಂತಿ ತುಂಡೋರು ಮಂಡಿತ ರತ್ನದಂಡ ಜಾನುದ್ವಯಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ ಮೇ ಪ್ರಸೀದತು मारुतूणिकाकार जिंघिका रत्न किंकिणी पादुनूपुरा कूर्म पृष्ठदेशांघ्रि पृष्ठिका श्री सरस्वती मे प्रसीदतु गूढगुल्फलावण्य रंजिता चंद्रिकांशुका श्वेतवर्णिनी बिंदुवासिनी बैन्दव प्रिया श्री सरस्वती मे प्रसीदतु कालिका रमा पार्श्व सेविता वेद वेदिता भेदनासिनी निर्मलात्मिका द्वैत रूपिणी श्री सरस्वती मे प्रसीदतु वासरालया भूसुरार्चिता गौतमी नदी तीरवासिनी ब्राह्मण प्रिया पारवैभवा श्री सरस्वती मे प्रसीदतु श्री सरस्वती मे प्रसीदतु शारदा ललिता वाणी भारती सुंदरी परा रमा काली भगवती चारुवीणाधर शुभा गायत्री शांकरी शुद्धा मुनि वृंदानि सेविता संपत्करी सुधा साध्वी सर्व कारण रूपिणी यज्ञ प्रिया वेद माता सुरासुर गणार्चिता परमाणु परंधामा निराकारा निरंजना संविद्रूपा विश्वमयी विश्वानंद विवर्धिनी योगीश्वरी योगमाया योगरूपा विकारिणी निर्गुणा निष्क्रिया शांता निष्कलाद्वैतवर्जिता निराश्रया निराधारा नामरूप विवर्जिता अप्रमेया स्वप्रकाशा कूटस्था निखिलेश्वरी नित्याव्यया नित्यमुक्ता निर्विकल्पा भवापहा
భూతాత్మికా భూతమయీ భూతితా భూత భావనా వాగ్వాదినీ గుణమయీ సుషుమ్నా నాదరూపిణీ महटी सुंदराकारा ग्रहपूजन तत्परा गोक्षीर सदृशाकारा कोमलांगी चतुर्भुजा मधुप्रिया अमृतानंदा मधुरालापभाषिणी ఫ్రెండ్షిప్ తీయని పుష్పం ఫ్రెండ్షిప్ గుండెల శ్వాసం ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడు ఆనందం ఫ్రెండ్షిప్ తీయని పుష్పం ఫ్రెండ్షిప్ గుండెల శ్వాసం ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడు ఆనందం ఏటికి ఒకటో రెండో పండుగలేమో ఊరికి వస్తాయి కానీ చెలిమిలో మాత్రం రోజు రోజు సందడులుంటాయి హోలీ రంగులలాగా విడిగా విడిగా మనసులు చేరాయి ఒకటై కలిసేసరికే కనిపించాయి హరివిల్లైపోయి ఫ్రెండ్షిప్ తీయని పుష్పం ఫ్రెండ్షిప్ గుండెల శ్వాసం ఫ్రెండ్షిప్ ఎప్పుడు ఆనందం దం దం Marcelaco, como que saiu? Marcelaco, como que saiu? Marcelaco, como que saiu? Saiu. Marcelaco, como que saiu? Marcelaco, como que saiu? Marcelaco, como que saiu? Saiu, saiu, saiu. స్నేహం అను నదిలోన లోతుల్లో మునిగాము ఆ చోటే అమ్మ నాన్న ప్రేమను మరియు మా మిత్రులకు అందరికీ సాదరంగా స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఈ కార్యక్రమం కొంతసేపట్లోనే మొదలవుతుంది కాబట్టి బయట ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా వచ్చేసి ఇక్కడ సభలోని ఆశీనులు కావాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు అది మీరే మీరే మాస్టారు మా దేవుడు మీరే మాస్టారు అది మీరే మీరే మాస్టారు మా దేవుడు మీరే మాస్టారు నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు దారే దొరకని చీకటిలో తానే వెలుగై నడిచాడు జాతే ఆ వెలుగన్నాడు జాతి పిత మన జాతి పిత దిక్కులు తెలియని సమయంలో తానే దిక్కుగా నిలిచాడు శాంతిని నేతగా నిలిపాడు శాంతి దూత మన శాంతి దూత జాతి పిత బాపూజీ మీలో వెలిసాడు ఆ శాంతి దూత నెహ్రూజీ మీలో కలిశాడు ఎందరో ఇంకెందరో మీలో ఉన్నారు మా దేవుడు మీరే మాస్టారు
జరిగే జీవిత సమరంలో సాగే నైతిక విలువల్లో నీతిని నేతగా నిలపాలి నవయువత యువనేత దొక్కలు మాడే గుండెల్లో నిప్పులు వెలగని గుడిసెల్లో ఆశను జ్యోతిగా నిలపాలి నవయువత యువనేత ఈ యువతకు తాత గాంధీజీ మీలో మిగిలాడు ఈ నవతకు నేత నేతాజీ మీలో రగిలాడు అందరూ అందరూ మీలో ఉన్నారు దేశానికి మీరే సారథులు దేశానికి మీరే సారథులు నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు నూటికో కోటికో ఒక్కరు ఎప్పుడో ఎక్కడో పుడతారు అది మీరే మీరే మాస్టారు మా దేవుడు మీరే మాస్టారు అది మీరే మీరే మాస్టారు మా దేవుడు మీరే మాస్టారు మనకు దుఃఖం కలిగించే విషయం ఏమిటంటే మన ముగ్గురు కాలాతీతం కావడం జరిగింది. అందులో భాగంగా వాళ్ళ ఆత్మకు మౌనం పాటిద్దాం. ఆ ముగ్గురు ఎవరంటే కె పురుషోత్తం రెడ్డి, కె కృష్ణ, కె లక్ష్మణ. అందరూ కూడా నిలబడి తీరిపోవడం జరిగింది. ఆయన ఆత్మకు శాంతించాలని కూడా మనం మౌనం పాటిద్దాం. సార్ మనకి డ్రాయింగ్ సార్ రసూల్ సార్ కూడా, అదేవిధంగా ఇక్కడ పనిచేసినటువంటి లైబ్రేరియన్ రమణ గారు, థ్యాంక్ యూ. మనకు పూర్వ విద్యార్థుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం, ఇందులో భాగంగా మనము ఇక్కడ కలుసుకోవడం జరిగింది. ఉపాధ్యాయులు మరియు మన మిత్రులంతా కూడా ఇక్కడ చేరుకొని ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం అనేది ఎంతో సంతోషదాయకమైన విషయం. మనం పిలవగానే సుదూర ప్రాంతాల నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ఉపాధ్యాయులందరికీ కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి ధన్యవాదాలు మన విద్యార్థులందరి తరఫున తెలియజేస్తున్నాం సార్. తప్పకుండా. అదేవిధంగా మనకు ఈ సభ భాగంగా మనము ఇప్పుడు మన పాఠశాలలో సుదీర్ఘ కాలం పాటు పనిచేసి బదిలీపై వెళ్ళిన, ప్రమోషన్పై వెళ్ళినటువంటి ఉపాధ్యాయులందరూ కూడా మన పాఠశాల కాలం నాటి మనతో పాటు, అంటే మనము కొంతమంది మాత్రమే వాళ్ళకు ఎన్నో బ్యాచ్లు చూసింటారు కాబట్టి ధన్యవాదాలు. ఎందుకంటే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో 1994 నుంచి 99 వరకు విద్యను అభ్యసించినటువంటి మన స్నేహితులందరూ ఖచ్చితంగా మనం కలవాలి. ఎలాగైనా మనకు బోధించిన వారు ఎక్కడో ఉన్నా మనము వారిని ఈ కార్యక్రమానికి తీసుకురావాల్సిందే కానీ పట్టుబట్టి, అదేవిధంగా పట్టును ఖచ్చితంగా మనము అధిగమించాం. మనం అనుకున్న స్థాయి కంటే ఈ కార్యక్రమానికి మన అధ్యాపకులు, జ్ఞాపకాలు, అదేవిధంగా మనకు ఉపాధ్యాయులు, వేదికను అలంకరించినటువంటి ఉపాధ్యాయులకు పేరు పేరున ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ సమావేశానికి విచ్చేసినటువంటి మిత్రులు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శుభోదయం. నా పేరు బి రామాంజనేయులు. నేను ప్రస్తుతం స్కూల్ అసిస్టెంట్ సోషల్ స్టడీస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్గా కోటేకల్లో వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. నా విద్యాభ్యాసం అంతా మొలవల్లిలో 1 నుంచి 10వ తరగతి వరకు, ఇక్కడ 10వ తరగతి 1999 బ్యాచ్ సార్ మాది.
తర్వాత నేను ఆలూరులో ఇంటర్మీడియట్ మరియు డిగ్రీ చదవడం జరిగింది. డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నాకు జాబ్ రాకపోతే ఈ స్కూల్లోనే వాలంటీర్గా పనిచేసినాను. తర్వాత 2 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ నేను పీజీ ఎంట్రన్స్ రాసి అనంతపూర్లో పీజీ చేయడం జరిగింది. ఆ మధ్యలోనే నేను బీఈడీ ఎంట్రన్స్ రాసి నెల్లూరు ఐఐసి కాలేజీలో బీఈడీ పూర్తి చేయడం జరిగింది సార్. ఆ బీఈడీ తర్వాత పీజీ అయిపోయిన వెంటనే 2008 డిఎస్యూ ద్వారా స్కూల్ అసిస్టెంట్గా సెలెక్ట్ అయ్యి నాకు బయట ప్రపంచం ఎక్కువగా తెలియకపోవడం వల్ల మన ఊరైతే బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడే ఫస్ట్ పోస్టింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ 6 సంవత్సరాల పాటు పనిచేసిన సార్. 6 సంవత్సరాలు పనిచేసి 2009 నుంచి 15 వరకు ఇక్కడ 6 సంవత్సరాల తర్వాత బదిలీపై పెద్ద కడుపుకు వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ 8 సంవత్సరాలు పనిచేసి లాంగ్ స్టాండ్ అక్కడ నుంచి ప్రస్తుతం కోటెక్కల్లో 2023 నుంచి ఇప్పటి వరకు పనిచేస్తున్నారు సార్. నాకు 2 అబ్బాయిలు సార్. ఒకరు చిన్నపిల్లలింగా నాకు, ఒకరు ఫస్ట్ క్లాసు, ఒకరు నర్సరీ చదువుతున్నారు. 2 అబ్బాయిలు. నా భార్య పేరు శ్రీదేవి, ఆమె కూడా ఎడ్జిటీగా బయోగ్రఫీ. అదేవిధంగా నేను ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు మరియు గురువులు, నేను ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి కారణము వీళ్ళంతా గురువులు, తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులు, వాళ్ళందరికీ కూడా ప్రత్యేకంగా నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. పాదాభివందనాలు కూడా తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు. ఆత్మీయ సమ్మేళనానికి వచ్చేసినటువంటి గురువులందరికీ, నాతో పాటు చదువుకుని మిత్రులందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. నా పేరు, నేను ఇక్కడ 6వ తరగతి నుండి 10వ తరగతి వరకు చదువుకోవడం జరిగింది. తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ వచ్చేసి డోన్ ప్రభుత్వ కళాశాలలో పూర్తి చేయడం జరిగింది. కృష్ణగిరి మండలం కటారగొండ గ్రామంలో దాదాపు 12 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుని ప్రజెంట్ ఇప్పుడు డోన్ మండలం దొరపల్లి గ్రామంలో ఎడ్జీ టీచర్గా పనిచేస్తున్నాను. జీసీ ఆంజనేయ సార్ గారు తెలుగు చాలా చక్కగా పద్యాలు చాలా అందించడం జరిగింది. కాబట్టి సార్ గారు కూడా ప్రత్యేకమైనటువంటి పాదాభివందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. తర్వాత మరో ఉపాధ్యాయుడు, గణిత ఉపాధ్యాయుడు శ్రీ భాస్కర్ రావు సారు అనారోగ్యం కారణాల వల్ల ఈరోజు మన మధ్యన లేకపోవడం చాలా బాధాకరం, చాలా అవసరం. తర్వాత 10వ తరగతి పూర్తయిన తర్వాత మనకు మార్గనిర్దేశకులు అనేవారు ఎవరు లేరు. ఎన్నో అవస్థలు పడ్డాం, ఎక్కడ చదవాలో ఏం చేయాలో తెలియదు. కానీ ఇప్పుడు మనం ఒక మంచి స్థాయిలో ఉన్నాం. మన అనుభవాల ద్వారా ప్రధానమంత్రులను, రాష్ట్రపతులను, కేంద్ర మంత్రులను తయారు చేసే గొప్ప ఉపాధ్యాయ వృత్తి ఉండగా నేను ఎందుకు అవి తీసుకుంటాను. కాబట్టి అలాంటి ఉపాధ్యాయ వృత్తి చేపట్టడానికి ఈ స్థాయిలో పునాది వేసినటువంటి స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి గురువులందరికీ పాదాభివందనలు చేసుకుంటూ, మిత్రులకు ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి సభా నిర్వహణ అధ్యక్షుడికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. అంటే ఒక 5 సంవత్సరాల నుంచి అనుకోవడం విద్యార్థులని ఈరోజు పూర్వ విద్యార్థుల కలయిక ఈరోజు మా కళ నెరవేరింది. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఉపాధ్యాయులకు, టీచర్స్ అందరికీ పాదాభివందనము. మేడంకి, తోటి విద్యార్థులకు అందరికీ నమస్కారము. ఎందుకంటే ఇది ఎన్నో రోజుల కళ అయినప్పటికీ దీంట్లో ఒక 3 చనిపోయినారు కలసాలనే ఉద్దేశంతో. ఇప్పటికైనా మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేయాలని చాలా వరకు ప్రయత్నం జరిగింది. అయినా కానీ పట్టుబట్టి దీన్ని నెరవేర్చాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు జరుపుకున్నాము. ఏమంటే నేనేం 10th వరకు ఏం చదవలేదు సార్. 7th 8th డ్రాప్ అయినాను. 8th వరకే నేను చదివినది. ఇచ్చిన విద్యతోనే నేను ముందుకు పోతున్నా. ఈరోజు నాకు పేరుంది. డబ్బు లేకపోవచ్చు, ఒకవేళ ఇంకొకటి అంటే హోదా హయ్యర్ క్యాడర్ లేకపోవచ్చు, కానీ ఉన్న స్థాయిలో కానీ మా మాట బాగుంది సార్, పేరు బాగుంది నాకు. అది మాత్రం మీ చదువు వల్లే, మీరు నేర్పించింది. అప్పట్లో ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మీకు పాదాభివందనం చేసుకుంటున్నాను సార్. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి గురుతుల్యులు అందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి పాదాభివందనాలు. వేదిక ముందు ఉన్న అందరికీ నా శుభాశిష్యులు. నేను ఎందుకు శుభాశిష్యులు అంటున్నాను అంటే 94 to 99 బ్యాచ్ ఆత్మీయ సమ్మేళనం అన్నారు. నేను 94కే టీచర్ని కాబట్టి ఆ వృత్తిలో ఉన్నాను కాబట్టి మీకు నా శుభాశిష్యులు అని చెప్పాను.
ఇక పాఠశాల పాట నేర్చుకున్నటువంటి చేసినటువంటి అల్లర్లు అవే ఆ తీపి గుర్తులు. అందుకని ఇక్కడ నాకు కాస్త టైం కావాలా, ఎందుకంటే ముందున కుప్పి గంతల అన్నట్లుగా ఈ శక్తినిచ్చినటువంటి గురుతుల ముందు మాట్లాడే అవకాశం నేనే ఎందుకు తీసుకున్నానంటే, నా శిష్యుడు ఇంత గొప్పవాడుగా తయారు కాగలిగాడా అని సగర్వంగా చెప్పుకోనాలనే ఉద్దేశంతో మీ పర్మిషన్తో ఈ అవకాశం తీసుకున్నాను. దానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా. తండ్రి కొడుకుల మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం. తండ్రి ఒక కొడుకుని అడుగుతాడంట, రే నాన్న నేను చనిపోతే నువ్వు ఏడుస్తావా లేదా అని అంట. నేను ఎందుకు ఏడుస్తాను డాడీ అన్నాడు. ఏంట్రా, నేను చదివిచ్చా, ఉద్యోగం తెప్పించా, మంచి భార్యనిచ్చాను, నీకు నా ఆస్తినంత ఇచ్చాను, అయినా నువ్వు ఏడ్చవు అంటే ఎందుకు ఏడ్చాలి? నువ్వు చనిపోతే నేను ఎందుకు ఏడ్చాలి? బహుశా దీని అర్థం మీకు అర్థమైందో లేదో నాకైతే తెలియదు. కానీ అప్పుడు అంటాడంట అబ్బాయి, నాన్న నువ్వు చనిపోయిన తర్వాత నేను ఏడ్చేది లేదు నీకు తెలియదు, కానీ నువ్వు బ్రతికుండగానే నీ కంట్లో నీళ్లు రాకుండా చూసుకునే దమ్మున్న కొడుకుని నేను అని అంటాడు. అది పిల్లలు తల్లిదండ్రులకి ఇవ్వాల్సినటువంటి గొప్ప వరం. రాలే ఈరోజు ప్రపంచాన్ని పాలించగలుగుతున్నాయి. మనం ఎంత ఈజీగా లెక్క కడతాం, కానీ చదువుకున్నటువంటి విలువ చదువుకున్నటువంటి వాళ్ళకే తెలుస్తుంది. జనరల్గా ఇక్కడ మనం చాలామంది మాట్లాడతారు, పేరు రాసేవాడిని కూడా అక్షరాస్యుడు అంటారు. ఓకే, సంతోషం. మరి డిగ్రీ కలిగిన వాళ్ళని ఏమంటారు? వాడిని కూడా అక్షరాస్యుడే అంటారు. మరి వాళ్ళిద్దరికి తేడా ఏంటి? మరి ఉపాధ్యాయుని కూడా అక్షరాస్యుడే అంటారు. మరి ఉపాధ్యాయుడికి డిగ్రీ చదివినటువంటి వ్యక్తికి తేడా ఏంటి? ఉపాధ్యాయుడు తన చదివినటువంటి చదువును విద్యార్థులకు బోధించగలుగుతాడు. కానీ ఇంతకన్నా ఇంకో కేటగిరీ ఉంది, ఇంటలెక్చువల్ అంటాడు. కానీ ఇంకో రకంలో కానీ ఏదగదు. భారతదేశంలో జనాభా ఎంత? బహుశా టీచర్లుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి చాలామందికి తెలుసు. 150 కోట్ల మంది ఉన్నారండి. 150 కోట్లలో ఇప్పటికీ 20 కోట్ల పైన తినడానికి తిండి లేక, ఉండడానికి నివాసాలు లేక వలసలు వెళుతున్నారు. 70 ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారు? మనకు మనమే పరిపాలన చేసుకుంటున్నాం. మరి మనకు మనమే పరిపాలన చేసుకునేటప్పుడు కార్పొరేట్ దిగ్గజాలు భారతదేశాన్ని వెళ్తా ఉన్నాయండి. ఇది నేను అందించేటువంటి కాదు. మీరు గ్లోబల్ న్యూస్ మొబైల్స్ అందరితో ఒకసారి కొట్టండి, అట్లాంటివి చూడండి. దాంట్లో ఏం చూస్తుంటాం? ఒకరి మీద ఒకటి సెటైర్లు వేస్తే నువ్వు ప్రశ్నించుకోవాలి. అదే ఎడ్యుకేషన్ అంటే. పెడితే మనిషిని తనకు తానుగా మార్పు చెందించుకునే గొప్ప అంతర్గత శక్తి చదువు అంటాడు. ఎదుర్కొంటున్నటువంటివి ఏంటి? భారతదేశం ప్రజెంట్ భారతదేశము సామాజిక పరమైనటువంటి సమస్యలు ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నాయి, అవి ఏవి అని అంటే, అందులో నెంబర్ 1 బిగ్గెస్ట్ సోషల్ ప్రాబ్లం ఇన్ ఇండియా ఇంక్లూడ్ పావర్టీ, దరిద్రం. మారాలంటే విద్యకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలా, అలాంటి వాళ్ళని ప్రోత్సహించాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ చదివాను 10th వరకు. ఇంటర్ ఆన్లైన్ చదివాను. నేను గురువుకి అందరికీ నమస్కారం. నాకు ఎక్కువ నమస్కారం. 10th వరకు చదివాను. విద్యార్థుల ఆత్మీయ నాకు తెలిసిన వెంటనే, నీకు ఈరోజు పెళ్ళి ఉంది కానీ మా ఆయన పంపించి నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఈ ఊరు పైన అభిమానము ప్లస్ సార్ వాళ్ళ అభిమానం పైన, సార్ వాళ్ళు నేను 10th చూశాను. మేడం కానీ, సార్ తెలుగు సార్ కానీ, ఇంగ్లీష్ కానీ, సార్ ప్రభాకర్ సార్ కానీ, దాదాపు అంటే 26 సంవత్సరాలైంది. ఇక పద్యం కానీ ఏదైనా పోయిందంటే బాయ్స్ మాత్రం మంచి పనిష్మెంట్ ఇచ్చేవాడు సార్. పాము ఆడవాళ్ళు మహిళలకి వెళ్ళి ఏది చేయలేదులే కానీ,
కానీ సార్ మాత్రము తెలుగులో చాలా 10 రోజుల నుండి ఖచ్చితంగా మనం పోవాలా. కాకపోతే మేము కొద్దిగా ఫ్యామిలీ వాళ్ళకు చాలా వచ్చే వాళ్ళు కూడా రాలేకపోయినారు. సరే, ఈ అవకాశం ఇచ్చిన వాళ్ళకి మా సార్ వారికి శిరసవట్టి నమస్కారం చేస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. పెద్ద అమ్మాయి రీసెంట్గా 10th ఇంటర్ అయిపోయింది సార్, ఫస్ట్ ఇయర్. హౌస్ వైఫ్గానే ఉన్నాను, ఫ్యామిలీలో చూసుకుంటున్నాను. నమస్కారం. అభివందనాలు. మేము ఇక్కడ 6th నుంచి 10th వరకు చదువుకున్నాము. ఈ గురువుల నుంచి ఎన్నో నేర్చుకున్నాము. తెలుగు సార్ చెప్పిన పద్యాలు ఎప్పటికీ మరువలుగానే ఉన్నాము. పిల్లలకి మాత్రం మీ గురువుల నుంచే నేర్చుకున్న విద్యనే మేము ఇంట్లో ఉండి మా పిల్లలకి చదువు చెప్తూ ఉన్నాము. కొన్ని రోజులు టీచర్గా కూడా వర్క్ చేశాను. ఇక్కడికి రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ధన్యవాదాలు.